नमस्कार मित्रांनो. The topic of today's lecture is fungal classification. So fungi classification or classification of fungi. According to our syllabus, the classification of G.C. Ainsworth 1973 is included. म्हणजे आपल्या सिलेबसला फंजायचं क्लासिफिकेशन कुठलं आहे? G.C. आइन्सवर्थने प्रपोज केलेलं. मग असे किती क्लासिफिकेशन आहेत फंजायचे? कितीतरी क्लासिफिकेशन. मुख्य जर म्हणला तर तुम्हाला 8-10 क्लासिफिकेशन बघायला भेटतील. किर्कचं आहे, त्यानंतर आइन्सवर्थ आहे, अलेक्झोपोलस आहे, वेबस्टर आहे, वेबर आहे, अशी कितीतरी क्लासिफिकेशन बघायला मिळतील. ओके. पण सर्व क्लासिफिकेशनमध्ये very easy classification, very easy to understand and simple classification is proposed by Professor G.C. Ainsworth. Okay. Now fungi means what? Fungi are chlorophyllous, means non-green, then non-photosynthetic, so that they are heterotrophic and spore-bearing organisms. Fungi are simple, non-green, non-photosynthetic, heterotrophic, spore-bearing organisms. This is the definition of the fungi. Ainsworth put all fungi in kingdom fungi. He put all fungi under the kingdom name is the fungi. So in G.C. Ainsworth, kingdom is the fungi. This fungi kingdom further divided into two largest divisions. First one is the division Myxomycota, another one is the division Eumycota. So this fungi kingdom divided into two largest divisions. One is the Myxomycota, another one is the Eumycota. The classification of these two divisions based on their vegetative structure. Vegetative structure means somatic structure. Vegetative structure in Myxomycota is the plasmodium. So that Myxomycota members are called as plasmodial fungi. Okay. And Eumycota, the vegetative phase is the mycelium. Vegetative phase is the mycelium in the Eumycota. Okay. What is the main difference in between Myxomycota and Eumycota? In Myxomycota, the vegetative phase is the plasmodium, and Eumycota, the vegetative phase is the mycelium. Okay. So Myxomycota, plasmodial fungi, and Eumycota, mycellar fungi. Mycelium is the typical identity of the fungi. Presence of mycelium is the typical identity of the fungi, so that the mycellar fungi considered as a higher fungi and Myxomycota fungi considered as a lower fungi. Okay. Lower fungi, why? Because mycelium absent. Eumycota higher fungi, why? Because mycelium present. Okay. And due to present of plasmodium is the primitive characteristic, and present of mycelium is the advanced characteristics. Okay. So Myxomycota are primitive fungi, lower fungi, and Eumycota are higher fungi and advanced fungi. Okay. So then our classification only restricted up to the subdivisions. आपल्याला फक्त काय बघायचं आहे? सब डिव्हिजनपर्यंतचं क्लासिफिकेशन बघायचं आहे. सब डिव्हिजनच्या पुढं काय येणार? क्लासेस, परत त्यातील ऑर्डर्स, त्यातील फॅमिली, याच्या आपण डिटेलमध्ये जाणार नाही. फॉर BSc लेवल द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाय इज रिस्ट्रिक्टेड अप टू सब डिव्हिजन ओनली. तुमच्या क्लासला क्लासिफिकेशन कुठपर्यंत बघणार आहे आपण? मॅक्झिमम सब डिव्हिजनपर्यंत. एवढ्यातच आपल्याला फंजायचं क्लासिफिकेशन समजून घ्यायचं आहे. आता पहिला ग्रुप काय? प्लाझ्मोडियल ग्रुप. Myxomycota म्हणजे काय? प्लाझ्मोडियल फंजाय. दीज फंजाय आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज द स्लाइम मोल्ड्स. त्यांनाच आणखीन काय म्हणलं जातं? तर स्लाइम मोल्ड्स पण म्हणलं जातं. मग आता हे प्लाझ्मोडियम म्हणजे नेमकं काय ते आता आपण समजून घेऊ. त्यासाठी आपल्याला काय तर फोटोग्राफ्स बघूया. आता हे फोटोग्राफ्स पहा. दीज आर दी फोटोग्राफ्स ऑफ
प्लाझ्मोडियम. प्लाझ्मोडियम सिंग्युलर, प्लाझ्मोडिया प्लुरल. प्लाझ्मोडियमची डेफिनेशन काय बाबा? इट इज ए अमिबॉइड स्ट्रक्चर. प्लाझ्मोडियमला काय म्हणलं जातं? इट इज ए अमिबॉइड स्ट्रक्चर. देन इट इज ए नेकेड स्ट्रक्चर. ते स्ट्रक्चर कसं आहे? नेकेड आहे. का? बिकॉज दिस प्लाझ्मोडियल स्ट्रक्चर डू नॉट हॅव्हिंग द प्रॉमिनंट सेल वॉल. त्यांना प्रॉमिनंट सेल वॉल नाही, म्हणून त्यांना काय म्हणलं जातं? नेकेड. सो प्लाझ्मोडिया आर अमिबॉइड, नेकेड. ओके. देन दे आर मल्टीन्यूक्लिएट. परत त्यांना काय म्हणलेलं आहे? मल्टीन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर. दिस प्लाझ्मोडिया आर ऑलवेज मल्टीन्यूक्लिएट अँड ईच न्यूक्लियस इज द डिप्लॉइड. ईच न्यूक्लियस कसा आहे? तो डिप्लॉइड आहे. स्ट्रिक्टली प्लाझ्मोडिया आर डिप्लॉइड इन नेचर. सो मग आता कॅरेक्टरिस्टिक काय प्लाझ्मोडियमचे? प्लाझ्मोडिया आर अमिबॉइड, इट इज ए असेल्युलर, इट इज ए नेकेड, it having the many nuclei and each nucleus is the diploid nature. So this is the characteristic of the plasmodium. Due to this characteristic it is a amoeboid, म्हणून त्यांना काय म्हणलं जातं? अमिबॉइड. आणखीन अमिबॉइड म्हणायचं आणखीन एक कॅरेक्टरिस्टिक आहे त्याच्यामध्ये. दॅट कॅरेक्टरिस्टिक इज प्रोटोप्लाझम और सायटोप्लाझमिक मटेरियल ऑफ द प्लाझ्मोडियम shows the rhythmic रिएक्शन. ते काय दाखवतं? रिदमिक रिॲक्शन दाखवतं, रिदमिक मुवमेंट दाखवतं. रिदमिक मुवमेंट म्हणजे काय? जरा जागच्या जागी हलणं. दिस कॅरेक्टरिस्टिक ऑलवेज अब्सेंट इन द प्लांट्स. प्लांट्स म्हणजे अशी हालचाल स्वतःची स्वतः मुवमेंट करणं प्रेझेंट आहे का? नाही. बट हिअर द प्लाझ्मोडियल फंजाई शोज द रिदमिक रिव्हर्सिबल रिॲक्शन. सो दिस इज the characteristic of the animals, so that the plasmodia are previously considered under kingdom animalia. म्हणून पूर्वी ते प्लाझ्मोडिया सगळे किंवा प्लाझ्मोडियल फंजाय किंवा मिक्झोमायकोटा फंजाय पूर्वी किंगडम ॲनिमालियामध्ये स्टडी करायचं आहे. दे आर कन्सिडर्ड ॲज ए दे आर कन्सिडर्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा किंवा ॲनिमालियामध्ये ते स्टडी केले जायचे. बट ड्यू टू इट्स लाईफ सायकल पॅटर्न, ड्यू टू इट्स सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ड्यू टू इट्स स्पोर प्रोड्युसिंग स्ट्रक्चर्स, नावेडेज रिसेंटली दे आर इन्क्लुडेड अंडर द किंगडम फंजाय. म्हणून त्याला काय झालं आहे? त्याला किंगडम फंजायमध्ये इन्क्लूड केलेले आहे. तर तुम्ही इथं डायग्राम बघतात वरच्या. दिस प्लाझ्मोडिया आर सिम्पल और दे आर नेटवर्क लाईक. त्यामध्ये दोन प्रकार पडतात, सिम्पल आहेत आणि नेटवर्क लाईक आहेत. तर इथं नेटवर्क लाईक प्लाझ्मोडिया तुम्हाला दिसतात इथं. ओके. हे वेगवेगळ्या डायग्राम आहेत, हे पहा. आणि खालचे प्लाझ्मोडियम, परत दुसरी आणि तिसरी असे प्लाझ्मोडियाचे ह्या डायग्राम आहेत. सो प्लाझ्मोडियम इज द व्हेजिटेटिव्ह स्ट्रक्चर इन मिक्झोमायकोटा फंजाय. ओके. आता क्लिअर झालं प्लाझ्मोडियम काय? हे व्हेजिटेटिव्ह स्ट्रक्चर. अँड ॲट मॅच्युरिटी दिस व्हेजिटेटिव्ह स्ट्रक्चर इन्व्हॉल्वड इन द रिप्रोडक्शन. आणखीन एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य ह्या प्लाझ्मोडियमचं आहे. दिस प्लाझ्मोडियल मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द एनगल्प्शन. दॅट एनगल्प्शन इज द मेकॅनिझम ऑफ ॲब्सॉर्बिंग द फूड मटेरियल. ओके. कम अंडर द फॅगोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ह्या प्लाझ्मोडियमचं मोड ऑफ न्यूट्रिशन काय? फॅगोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. फॅगोट्रॉपिकमध्ये काय केलं जातं? एनगल्प्शन केलं जातं. एनगल्प्शन करणे म्हणजे गिळणे, गिळंकृत केलं जातं. म्हणजे इन्सेक्ट्स असतील किंवा ॲनिमल्स असतील, त्यांचं मोड ऑफ न्यूट्रिशन कसं आहे? किंवा मेकॅनिझम ऑफ टेकिंग द फूड मटेरियल कशा आहे? एनगल्प्शन, डायरेक्ट गिळणं, चावणं, तुकडा तोंडात घेणं, तसं हे ह्याचं मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तसं मायसेलियममध्ये नाही. मायसेलिया आर ऑलवेज ॲब्सॉर्प्टिव्ह लाईक ए रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स. मायसेलिया कसे आहेत? मायसेलियल फंजाय कसे आहेत? ॲब्सॉर्प्टिव्ह आहेत. ओके. युमायकोटा फंजाय कसे आहेत? ॲब्सॉर्प्टिव्ह आहे. देअर मायसेलियम इज ॲब्सॉर्प्टिव्ह सो दॅट दे कॅन ॲब्सॉर्ब द फूड मटेरियल. ओके. आता हे वेगवेगळे तुम्ही प्लाझ्मोडियमचे डायग्राम बघितल्या. दीज आर दी प्लाझ्मोडिया, these are the vegetative structures, these are the somatic structures present in the plasmodial fungi.
आता प्लाझ्मोडियल फंजाय मिक्झोमायकोटा अगेन हॅव्हिंग द 4 क्लासेस. त्याचे किती क्लासेस आहेत? 4 क्लासेस आहेत. पण आपण क्लास लेवलला क्लासिफिकेशन बघणार नाही, त्याच्यामुळं ह्याची फक्त नावं घेऊया, पण त्याचे डिटेल आपण स्टडी करणार नाही. देअर आर 4 क्लासेस इन डिव्हिजन मिक्झोमायकोटा: ॲक्रॅसिओमायसिटीज, हायड्रोमिक्झोमायसिटीज, मिक्झोमायसिटीज अँड प्लाझ्मोडिओफोरोमायसिटीज. ओके, here the myxomycota division is over. Now the division Eumycota. Division Eumycota is one of the largest division in fungi, in higher fungi, in advanced fungi. Their vegetative structure, somatic structure is the mycelium. Okay, mycelium काय आहे? It is a just act as a tissue of the fungus. त्या फंगसच्या टिश्यू पासून बनलेला फंगसचा टिश्यू असल्यासारखं आहे. मायसेलियम कशाने बनलेला आहे? मायसेलियम इज द नेटवर्क ऑफ द हायपी. हायपीचं नेटवर्क म्हणजे काय? मायसेलियम. मग हायपी कोण आहे? दीज आर द फंगल सेल्स. त्या फंजायच्या सेल्स आहेत. त्या कुठून बनलेल्या आहेत? आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स हायपी इज डेव्हलप्स. हायपी फंगल cells and network of the hyphae is the mycelium. Okay, and mycelia are absorptive in nature. They absorb the food material. आता Eumycota having 5 subdivisions. These 5 subdivisions are categorized according to their sexual spores. Sexual spores are very important in case of the Eumycota fungi because Eumycota classification is based on the sexual spores. Sexual spores वरच त्याचं क्लासिफिकेशन आहे. बरोबर आहे. आता Eumycota फंजाय कसे? मायसेलर फंजाय. काय मायसेलियम तुम्हाला इथे दाखवलेलं आहे बघा, फंगल मायसेलियम. पहिल्या रोच्या फर्स्ट रो डायग्राम बघा. मायसेलिया लुक्स लाईक ए व्हाईट कॉटनी मास. ते कसे दिसतात? एकदम व्हाईट दिसतात. कॉटनी मास म्हणजे जणू काय कापूस पडलेला आहे असं दिसतं आपल्याला. दीज फंजाय आर ग्रोज ऑन द व्हेरियस सबस्ट्रॅटा. वेगवेगळ्या सबस्ट्रॅटमवरती काय होतात तर ते ग्रो होतात. तर त्यांचं व्हेजिटेटिव्ह स्ट्रक्चर म्हणजे सोमॅटिक स्ट्रक्चर कसं दिसतं आपल्याला? व्हाईट कॉटनी मास. इफ दे आर फिलामेंटस. फिलामेंटस मीन्स थ्रेड लाईक, म्हणजे असे दोऱ्यासारखे व्हाईट कॉटनी मास आपल्याला बघायला मिळतात. हे बघा, दीज आर दी व्हाईट कॉटनी मासेस. आता ह्यातला जर एक तुम्ही फिलामेंट घेतला, ह्यातला जर एक थ्रेड घेतला आणि इफ यू प्रिपेअर ए स्लाइड अँड ऑब्झर्व अंडर मायक्रोस्कोप, मग तुम्हाला कसे दिसेल तर हे मायसेलियम दिसेल. इन मायक्रोस्कोप दिस मायसेलियम इज ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, इट इज मल्टीसेल्युलर or unicellular, it is a sinusotic or non-sinusotic, it is a septate, uninucleated, multinucleated, असे वेगवेगळे कॅरेक्टरिस्टिक ह्या मायसेलियमचे आपल्याला बघायला मिळतील. आता प्लाझ्मोडियम व्हेजिटेटिव्ह स्ट्रक्चर मिक्झोमायकोटा फंजायचं आणि मायसेलियम व्हेजिटेटिव्ह स्ट्रक्चर हे यूमायकोटा फंजायचं म्हणजेच ॲडव्हान्स्ड फंजायचं. हे तुम्हाला आता क्लिअर झालं. आता आपण काय बघतोय? Eumycota division, they are micellar fungi. There are 5 subdivisions of division Eumycota. ते क्लासिफिकेशन कशावर बेस्ड आहे? अकॉर्डिंग टू देअर सेक्शुअल स्पोर्स. सेक्शुअल स्पोर्स म्हणजे काय? द स्पोर्स डेव्हलप्स आफ्टर द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, दे आर कॉल्ड ॲज द सेक्शुअल स्पोर्स. सेक्शुअल स्पोर म्हणजे दिस इज द आउटपुट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाय. इन Eumycota फंजाय. Eumycota फंजायचं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन झालं असं आपण केव्हा म्हणूया? जेव्हा त्याच्यापासून सेक्शुअल स्पोर्स मिळतील. सेक्शुअल स्पोर तयार झाले म्हणजे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज ओव्हर इन Eumycota फंजाय. ओके, आता हे बघा. फर्स्ट सब डिव्हिजन इज द मॅस्टिगोमायकोटिना, सेकंड झायगोमायकोटिना, third ascomycotina, fourth basidiomycotina and fifth is the deuteromycotina. Okay, आता mastigomycotina is the primitive group in Eumycota and basidiomycotina is the higher group. Ascomycotina is the higher group. आता हे चढत्या क्रमांकाने आहेत. मॅस्टिगोमायकोटिना प्रिमिटिव्ह, त्याच्यापेक्षा ॲडव्हान्स झायगोमायकोटिना, त्याच्यापेक्षा ॲडव्हान्स ॲस्कोमायकोटिना आणि त्याच्यापेक्षा ॲडव्हान्स बॅसिडिओमायकोटिना. आणि 5वा जो ग्रुप आहे
किंवा पाचवी जी सब डिव्हिजन आहे दॅट इज द डिटेरोमायकोटिना अँड दिस डिटेरोमायकोटिना इज द फॉर्म्ड ग्रुप. फॉर्म्ड म्हणजे फॉर्म केलेला, तयार केलेला. कसा तयार केला तो ग्रुप? द फंजाय इन्क्लुडेड इन फर्स्ट 4 सब डिव्हिजन्स. जे फंजाय पहिल्या 4 सब डिव्हिजनमध्ये आहेत म्हणजे कुठल्या? मॅस्टिगो, झायगो, ॲस्को आणि बॅसिडिओमायकोटिना ह्या 4 सब डिव्हिजनमध्ये आहेत. बट दॅट फंजाय कॅनॉट शोज द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. असे फंजाई आहेत ते 4 ग्रुपमधले फंजाय आहेत, 4 सब डिव्हिजनमधले फंजाय आहेत, पण ते स्वतःचं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दाखवत नाहीत. दे ओनली रिप्रोड्युसेस असेक्शुअली ऑर व्हेजिटेटिव्हली. त्यामध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दिसत नाही. सच फंजाय आर इन्क्लुडेड इन लास्ट सब डिव्हिजन डिटेरोमायकोटिना. सगळे कशात ॲड केले? डिटेरोमायकोटिनामध्ये ॲड केले. म्हणजे पहिले जे 4 ग्रुप आहेत किंवा 4 सब डिव्हिजन्स आहेत, मॅस्टिगो, झायगो, ॲस्को, बॅसिडिओ, these 4 groups having their sexual reproduction. These 4 groups having their sexual spores. They having their particular identity as a sexual spores. Okay, but last and 5th group Deuteromycotina is the imperfect group. Why imperfect? Because they do not produce the sexual reproduction, and first 4 subdivisions are the perfect divisions. Perfect why? Because they produce the perfect stage, perfect sexual spores, perfect meiospores. Why meiospores? Because sexual spores always develops after the meiosis, so sexual spores also called as meiospores. म्हणून त्यांना meiospores पण म्हणलं जातं. का? बिकॉज सेक्शुअल स्पोर्स ऑलवेज डेव्हलप्स आफ्टर दी मिओसिस. एक एक टर्मिनॉलॉजी व्यवस्थित तुम्ही समजून घ्या. सो डिटेरोमायकोटिना इज द ग्रुप ऑफ इम्परफेक्ट फंजाय. मग डिटेरोमायकोटिना कोण आहे? इट इज ए ग्रुप ऑफ इम्परफेक्ट फंजाय. सो दॅट दिस ग्रुप टेक्निकली कॉल्ड ॲज फंजाय इम्परफेक्ट आहे. म्हणून ह्या ग्रुपला टेक्निकली काय म्हणलं जातं? फंजाय इम्परफेक्ट आहे. म्हणजेच त्यामध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नाही, सेक्शुअली स्पोर्स नाहीत. ते फंजाय फक्त व्हेजिटेटिव्हली आणि असेक्शुअली रिप्रोड्यूस होतात. ओके, नाव फर्स्ट सब डिव्हिजन इज द मॅस्टिगोमायकोटिना. मास्टिगोमायकोटिना सेक्शुअल स्पोर्स आर द झू स्पोर्स. आता हे बघूया आपण पुढं. मॅस्टिगोमायकोटिना स्पोर्स आर द झू स्पोर्स. फर्स्ट रो जो आहे त्याचे झू स्पोर्सचे टाईप दाखवलेले आहेत बघा. युनिफ्लॅजिलेटेड स्पोर्स, स्मूथ फ्लॅजेला, हेरी फ्लॅजेला, बाय फ्लॅजिलेटेड स्पोर्स. ओके, असे वेगवेगळे स्पोर दाखवले. अँटेरियर साईडला दुसऱ्या डायग्राममध्ये बघा ABCDEF पर्यंतच्या त्या डायग्राममध्ये काय दाखवलं आहे? अँटेरियर साईडला सिंगल, एमध्ये अँटेरियर साईडला सिंगल फ्लॅजेला आहे, बीमध्ये अँटेरियर साईडला दोन्ही फ्लॅजेला आहेत, स्मूथ आणि हेरी. सीमध्ये अँटेरियरली अँड पोस्टेरियरली सेम फ्लॅजेला आहेत. डीमध्ये एकच फ्लॅजेला आहे पोस्टेरियरली. ईमध्ये पोस्टेरियरली 2 फ्लॅजेला आहेत आणि एफमध्ये अँटेरियरली आणि पोस्टेरियरली दोन्ही फ्लॅजेला आहेत. म्हणजे असे वेगवेगळे झू स्पोरचे टाईप आहेत. पुढचा झू स्पोर बघा, ते झू स्पोरेंजियम दाखवलं आहे. आणि लास्ट डायग्राममध्ये पण आहे ना, इथं थर्ड डायग्राममध्ये सर्क्युलर झू स्पोर दाखवलं आहे आणि लास्टच्या डायग्राममध्ये झू स्पोरेंजियम सर्क्युलर दाखवलं आहे आणि लास्ट डायग्राममध्ये इलॉंगेटेड झू स्पोरेंजियम दाखवलं आहे. तसं का? बिकॉज झू स्पोर्स आर एंडोस्पोर्स. एंडोस्पोर्स मीन्स दे कॅन डेव्हलप्स इनसाइड द स्पोरेंजियम. दॅट स्पोरेंजियम इज कॉल्ड ॲज द झू स्पोरेंजियम. म्हणून ते झू स्पोरेंजियम कसे आहेत तर एंडोस्पोर्स आहेत, बिकॉज दे डेव्हलप्स इनसाइड द स्पोरेंजियम. ओके, त्यानंतर आता पुढचं ग्रुप आहे झायगोमायकोटिना. त्यांचे स्पोर्स कसले आहेत? झायगोस्पोर्स आहेत, परफेक्ट स्टेज स्पोर्स. ॲस्कोमायकोटिनामध्ये परफेक्ट स्पोर स्टेजेस कसे आहेत? ॲस्कोस्पोर्स आहेत. आणि बॅसिडिओमायकोटिनामध्ये सेक्शुअल स्पोर स्टेजेस आहेत तर ते बॅसिडिओस्पोर्स आहेत. आता बघूया आपण. हे झायगोस्पोर्स. झायगोस्पोर्स आर परफेक्ट स्टेज कंडिशन्स ऑफ झायगोमायकोटिना फंजाय. आता सेंटरला तुम्ही डार्क ब्लॅक कलरचं बघताय, ते डार्क ब्लॅक कलरचं कोण आहे तर झायगोस्पोर. झायगोस्पोर डेव्हलप्स
after the fusion of male gametangium and female gametangium and 3D oogonium. After their fusion, the plasmogamy, karyogamy is over. Then zygote is formed. That zygote is nothing but the zygospore. त्या झायगोटला तिथं काय म्हणलेलं आहे तर झायगोस्पोर म्हणलेलं आहे. सो दिस इज द टिपिकल आयडेंटिटी ऑफ झायगोमायकोटिना फंजाय. मग त्यांचे मोस्ट कॉमन एक्झाम्पल्स काय तर म्युकर, रायझोपस, दीज आर दी मोस्ट कॉमन एक्झाम्पल ऑफ द झायगोमायकोटिना फंजाय. त्यामध्ये असे झायगोस्पोर तयार होतात डार्क कलरचे, सेंटरला डार्क कलरचे मोठे मोठे दिसतात, दॅट इज द झायगोस्पोर. मग परत झायगोस्पोर काय होतात तर रप्चर्स होतात, ते जर्मिनेट होतात आणि त्याच्यापासून नवीन स्पोर तयार होतात. तर ते स्पोर्स म्हणजे स्पोरेंजिओस्पोर, स्पोरेंजिओस्पोर्स. आणि लास्ट डायग्राममध्ये एच नंबरची डायग्राम आहे बघा, त्यामध्ये काय दाखवलंय जर्मिनेशन ऑफ द झायगोस्पोर. ते झायगोस्पोरचं जर्मिनेशन होऊन मग काय तयार होतात तर परत स्पोर तयार होतात, तर दॅट इज द स्पोरेंजिओस्पोर्स. सो दीज आर दी झायगोस्पोर्स, these are the perfect stage spores, perfect state spores, perfect conditions in the Zygomycotina fungi. त्यानंतर आहे Ascomycotina subdivision. In Ascomycotina subdivision, perfect spores are the ascospores. Ascospores are always endospores. आता बघितले आपण झायगोस्पोर. झायगोस्पोर कसा होता एक्झोस्पोर. इट कॅनॉट डेव्हलप्स इनसाइड द स्पोरेंजियम. तो स्पोरेंजियममध्ये तयार होत नाहीत. आता परत ॲस्कोस्पोर्स आले. ॲस्कोस्पोर्स आर एंडोस्पोर्स बिकॉज दे डेव्हलप्स इनसाइड द स्पोरेंजियम. दीज ॲस्कोमायकोटिना ऑल्सो कॉल्ड ॲज सॅक स्पोर्स. त्याला काय म्हणलं जातं सॅक स्पोर्स. सॅक म्हणजे बॅग, सॅक स्पोर म्हणजे का तर दिस ॲस्कस इज लुक लाईक ए सॅक, सो कॉल्ड ॲज द ॲस्कोस्पोर्स. These ascospores are always develops in the ascus. हे बघा ascus दाखवलेलं आहे इथं, इलॉंगेटेड ascus आहे. ascus is the sac of the ascospores and in ascus the 8 spores, 8 ascospores are develops after the meiosis. So meiospores are always perfect state spores in the fungi. हे ॲस्कस बघा. आणि ॲस्कसमध्ये कोण तयार झाले तर ॲस्कोस्पोर. आणि ॲस्कोस्पोरचा नंबर नेहमी किती असतो 8 असतो, 8 नंबर. इन सम फंजाय दॅट ॲस्कोस्पोर नंबर इज द 4. काहीमध्ये 4 नंबर पण आहेत पण ते कमी आहेत, पण मेजॉरिटी ॲस्कोस्पोर नंबर इज द 8. सो ॲस्कोस्पोर्स आर ऑलवेज डेव्हलप्स इनसाइड द डेव्हलप्स इन द ॲस्कोमायकोटिना फंजाय. ओके, दे आर डेव्हलप्स इनसाइड द ॲस्कस अँड प्लुरल ॲसाय. ॲस्कसचं अनेक वचन काय ॲसाय, ASCI सिंग्युलर ॲस्कस. आणि ॲस्कोस्पोर्स हे बघा इथं इथं ब्लॅक अँड व्हाईट डायग्राममध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे काय दाखवलेत ॲस्कस दाखवलेत. आणि ॲस्कसमध्ये ॲस्कोस्पोर्स मेजॉरिटी ॲस्कोस्पोर्स किती आहेत 8 आहेत, पण कायमध्ये आपल्याला 4 पण बघायला मिळतात. आता इथं खालच्या डायग्राममध्ये लाल रंगाचे ॲस्कोस्पोर दाखवलेत. हे कशावर डिपेंड आहेत तर त्याचे जे स्टेनिंग केलं असेल त्यानुसार ते रेड कलर आलेला आहे त्याला. ओके, आणि दीज ॲस्कोस्पोर्स आर डेव्हलप्स इनसाइड द ॲस्कस. आता इथं बी तसंच आहे, ॲस्कस आहेत आणि ॲस्कसमध्ये 8 स्पोर्स तुम्हाला बघायला मिळतात. ओके, सो टिपिकल आयडेंटिटी ऑफ द ॲस्कोमायकोटिना फंजाई इज ॲस्कोस्पोर्स आर प्रेझेंट. ओके, परफेक्ट स्पोर्स आर द ॲस्कोस्पोर्स इन ॲस्कोमायकोटिना सबडिव्हिजन. Now in Basidiomycotina subdivision, perfect state spores are basidiospores. These basidiospores are always develops on the basidia. ते कशावर येतात तर बॅसिडियावर येतात. आणि सिंग्युलर बॅसिडियम. बॅसिडियम कसा आहे हो क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर आहे. क्लब म्हणजे असं खाली निमुळत आहे आणि वर असं गोलाकार झालेलं स्ट्रक्चर आहे, तर आपण क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर म्हणतो. सो बॅसिडियम सिंग्युलर, बॅसिडिया प्लुरल. ओके, आता ह्या बॅसिडियमवर किती स्पोर्स येतात 4 स्पोर्स. ईच बॅसिडियम प्रोड्युसेस 4 बॅसिडिओ स्पोर्स अँड दीज बॅसिडिया प्रोड्युसेस द स्टेरिग्मा. ओके, ते काय तयार करतात तर स्टेरिग्मा किंवा स्टेरिगमॅटा. ते स्टेरिगमॅटा तयार करतात अँड द स्टेरिगमाटा इज द pointed structure and at the tip of the sterigma the basidiospores can develops. Each basidiospore produces the
each basidium produces the 4 basidiospores. ॲस्कसमध्ये काय होतं ॲस्कोमायकोटिनामध्ये each ॲस्कस produce the 8 ascospores. बॅसिडिओमायकोटिनामध्ये each basidium produces the 4 basidiospores. Basidiospores are the perfect state or perfect stage spores in the Basidiomycotina fungi. बॅसिडियम असं क्लब शेपला दिसतं, त्याच्या टिपला असे 4 स्टेरिग्मा दिसतात, and at the tip of each sterigma the 4 basidiospores are present. ओके, आता हे मायक्रोस्कोपिक व्ह्यू दाखवलेत बघा, बॅसिडिया आणि त्याच्यावर मग 4 बॅसिडिओस्पोर्स. आता इथं एक वेगळं इलॉंगेटेड बॅसिडियम दिसतं, इलॉंगेटेड बॅसिडियमवर परत 4 बॅसिडिओस्पोर्स. हे बघा, हे ॲगॅरिकसचं बॅसिडिओस्पोर्स आहेत. तर वेगवेगळे बॅसिडिया लहान मोठ्या आकाराचे आणि मॅच्युअर्ड बॅसिडियमवर 4 बॅसिडिओस्पोर तुम्हाला बघायला मिळतात. इथं एक वेगळ्या टाईपचं बॅसिडिया आणि त्याच्यावर स्टेरिग्मा आणि त्याच्यावर मग 4 बॅसिडिओस्पोर्स. In this way, the perfect stage condition in the Basidiomycotina fungi is the basidiospores. Okay, Eumycota is the group of higher fungi. They are micellar fungi. Their perfect stage conditions are the sexual spores, also called as the meiospores. They develop after the sexual reproduction. The 5 subdivisions are there. First subdivision Masticomycotina, second is the Zygomycotina, third one is the Ascomycotina, fourth one is the Basidiomycotina, and last one is the Deuteromycotina. Okay, Masticomycotinaचे स्पोर्स आहेत झूस्पोर, झायगोमध्ये झायगोस्पोर्स, ॲस्कोमध्ये ॲस्कोस्पोर्स, बॅसिडिओमायकोटिनामध्ये बॅसिडिओस्पोर्स आणि डिटेरोमायकोटिनामध्ये सेक्शुअल स्पोर्स नाहीत. Because Deuteromycotina is the imperfect group, they only reproduces asexually. फक्त त्यामध्ये असेक्शुअल स्पोर्स पाहायला मिळतील, ते म्हणजे कोनिडिया. फक्त इथं असेक्शुअल स्पोर्स काय आहेत, कोनिडिया. पण आपण कोनिडियाची डायग्राम बघितली नाही, कोनिडियाचं नावही घेतलं नाही. न घेण्याचं कारण काय, बिकॉज Eumycota डिव्हिजन इज ओनली categorized on the basis of sexual spores आणि डिटेरोमायकोटिनामध्ये सेक्शुअल स्पोर्स नसल्यामुळं त्याचं नाव आपण घेतलेलं नाही. त्याचं स्पोर्स कुठले आहेत, कोनिडिया. पण ते स्पोर्स कसे आहेत तर असेक्शुअल स्पोर्स आहेत, सेक्शुअल स्पोर्स नाहीत. ओके, क्लिअर. सो आणखीन एक मुद्दा सांगायचा राहिला. इन Eumycota द व्हिजिटेटिव्ह स्ट्रक्चर इज द मायसेलियम. Along with mycelium, some fungi are the unicellular fungi. काय फंजाय युनिसेल्युलर पण आहेत, ते म्हणजे ईस्ट. ईस्टच्या हे आपण फर्स्ट रोमध्ये पहिली डायग्राम ईस्ट असेल, दुसरी डायग्राम ईस्ट असेल, तिसऱ्या डायग्राम ईस्ट असेल, चौथ्या खालच्या रोमध्ये पहिली डायग्राम ईस्ट असेल, त्याचं बडिंग म्हणजे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन व्हायला लागलं आहे. आणि 5व्या डायग्राममध्ये पण ईस्ट असेलच, ते पण डायग्राम कशाचे आहेत तर रिप्रोडक्शनची, म्हणजे असेक्शुअल रिप्रोडक्शनची. युमायकोटामध्ये जसे मायसेलर फंजाय आहेत तसे अगदी कमी तर युनिसेल्युलर फंजाय पण आहेत. त्यातलं एक्झाम्पल म्हणजे ईस्ट सॅकोरोमायसिस सेरेविसी. सो इट इज ए युनिसेल्युलर फंजाय अँड हिअर दिस फंजाय बिलॉंग टू ॲस्कोमायकोटिना सबडिव्हिजन. हे फंजाय कशामधून येतात तर ॲस्कोमायकोटिना सबडिव्हिजनमध्ये आहेत आणि त्याच्यामध्ये परफेक्ट स्टेज कंडिशन काय तर ॲस्कोस्पोर्स अँड दीज ईस्ट आल्सो प्रोड्युसेस द ॲस्कोस्पोर्स. हे फक्त कशासाठी घेतलं तर युनिसेल्युलर फंजाय पण आहेत हे दाखवण्यासाठी ही डायग्राम घेतली. अशा प्रकारे द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाय प्रपोज्ड बाय G. Ainsworth इज द ओव्हर. ओके, थँक्यू.